ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇ ਮੰਗਤ ਜਨ तेरे तो सूझ मंगते ने। सुनो ये अर्थ, जजै जान मंगत जन जाचै। मंगत जन सेवक परमात्मा तेरे तो ये जान जानदार ते ज्ञान तेरे तो सोझी। ये समझ पै मंगदा है, क्योंकि समझ वास्ते 1,84 जूना भटक के जीव आया है। बेनती करा जी हुण वो जानकारी की है। उंज तां वैसे ज्ञान के लफ्जी अर्थ ने इलम, बोधकता, सूझ। एक पढ़े लिखे सज्जन आप जी शब्द नॉलेज वरत लेंदे हो, पर मैं फिर बेनती करा चो बाणी चो असल च एक ज्ञान हुंदा। ज्ञान तो बहुत वड्डा शब्द है जी, हर चीज़ का ज ज्ञान है जी, बाहरमुखी ज्ञान बहुत है। उंज जे वेखो सीधा बंदा 3 थावां ते धरती दे थल्ले दा ज्ञान, धरती दा, आकाश दा, ये 3 ज्ञान ही लभदा पिया ना, भावें समुंदर भी होवे, 3 ही चीज़ां लभदा पिया बंदा। उंज सचमुच ज्ञान का दायरा असीम है। इस ज्ञान के दायरे नूं कोई बयान कर ही नहीं सकता। आओ एक थोड़ा जिहा देखिए। मर्ज की धरती का ज्ञान, जमीन के थले की है, समुंदर दे विच की है, स्पेस विच की है, साडे तो बिना किते होर भी जिंदगी है। उंज वैसे गुरु नानक साहब ने सुरत राही उपजे होए जिहड़ा ज्ञान है उहदे ते पूरी पौड़ी दे दित्ती, उहनूं ज्ञान खंड कह दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूहानीयत भी दिती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀਆਂ भी दित्तियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ग्रह भी दिते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ जीव भी दिते। पर ਉਹ ज्ञान उदों आउंदा जदों प्रचंड बन के हनेरी बन के आउंदा है। आ शब्द धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। हुण तुसी इस ज्ञान खंड नूं पढ़ो। मेरी बेनती है जी, केड़ी दूरबीन ला के देख लिया जी, इस तो बिना जे बंदे होर भी धरती ते, कोई होर भी धरती ऐसी कहने। पर गुरु साहब जदों इस ज्ञान की गल करते आ, सच्ची मुच्ची असेनी असीमता विच लै जांदे आ, आश्चर्यता विच लै जांदे आ, विस्माद विच लै जांदे आ। इत्थों तक बाबा जी कहंदे ने तुसी 3 देवते बना के पूजी जांदे हो, ओहदी रचना च पता नहीं किन्ने को देवी देवते तुरे फिरदे। तुसी एक ध्रुव की गल करदे हो, पता नहीं इस पदवी ते किन्ने को पहुंचे। पवित्र इस बचन नूं देखो, एक ज्ञान खंड का शिखर। धर्म खंड का एको धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़ियां रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। महाराज कहते इहदा कोई अंत आ गया। हुण केते शब्द अगे भी लिख दिता, अंत ना अंत। थोड़ा जिहा सुनियो, जदों दैवी की गल की, केते बरमे घाड़त घड़ियां, ये शब्द वरतिया। ध्रुव किन्ने ने, चंद्रमा किन्ने। ईवन कि मैं फिर बेनती करा, 84 वाली गल भी बड़ा सौखा जिहा मसला है जी, एवें खिच्चण की गल नहीं। शास्त्र कहंदा है कि 42 लाख जून पानी च ते 42 लाख धरती ते, 42 लाख जी जल में होता, बीठल पहला काहे करो नामदेव जी। कल असी एक शब्द वरत्या सी जी, 4 खाणियां, कल पढ़िया सी ना जी। पर गुरु साहब ने ज्ञान खंड विच आके 4 शब्द नूं ही खत्म कर दिता। कहण लगे केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। पातदार ते पातशाह राजे। हुण ऐस तुसी ज्ञान खंड वाली जदों खंड नूं असीं पढ़ने आ ते साडे मन च आएगा किहड़ा ज्ञान च दिता जी। प्यारिओ, इस विच ज्ञान विस्मादता दा है, इस विच ज्ञान सच्ची मुच्ची सुरत दी उस उडारी दा है। मेरी सूत्र सुरत पकड़ के बैठी है जी। कृष्ण जी एक हैं, राम जी एक हैं, महेश एक है, ध्रुव एक है। गुरु साहब सुरत नूं एडा वड्डा उछाला मरवांदे आ। ये केवल सुनी गल नहीं, महाराज सब कुछ देख के कहंदा, भले लोको ये निक्के जे धरती के टुकड़े ते बह के कंधा ना बनाई जाओ, ਉਹਦੀ रचना विच पता नहीं किन्ना कुछ पैदा होया, ਉਹਦਾ अंत ही नहीं पाया जा सकता। ये भी तो एक सोझी है ना। महाराज कहते ने देखो ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, पर इनू नॉलेज तो उपर लै गए। सच्ची मुच्ची जी ऐस अगली तुक दे अर्थ विद्वान अड्डी चोटी का जोर ला चुके आ। खिमा करियो किसी दे तसली बख्श अर्थ नहीं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। हुण जिहड़ा अनाद विनोद ते कोड शब्द ते अगला आनंद, गुरमुखो
ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਤੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਮਤ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਰੱਸਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਨਣੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਖੰਡ 'ਚ ਰਸ ਬੜਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਯਥਾਰਥ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਓ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖੰਡ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਵਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਆਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਛੱਪਰ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਕਤਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੂਟਾ। ਤਿਸ਼ਨਾ ਛਾਨ ਪਰੀ ਤਰ ਉਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੈਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਬਰਗਾਸਾ ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਟਾਟੀ। ਪਲੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਲਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਛਪਰੀ, ਛੰਨ। ਵੈਸੇ ਟਾਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਓਲਾ, ਕਿਸੇ ਓਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਸਿਮਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ, ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਬਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਛੱਪਰੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਸੇਬੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚ ਸੱਟੇ। ਸਭ ਹੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਬਦਾਪਣ। ਥੂਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥੰਮੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਛੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਵਲਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਗੋਲ ਵਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਛਤੀਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਛਤੀਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟੇਪਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਬੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਛਪਰੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੋਕੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਭਰਮ ਦੀ ਛੰਨ ਸੀ, ਛੱਤ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਥੰਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਥੰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਦੁਬਦਾ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤੀਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਸੀ ਮੋਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੰਮੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਮੋਹ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਛਪਰੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਛੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ, ਉਦਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਦੇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਰਮ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਥ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਮਿਲੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾਗਸੈਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਜੀ ਨਾਮ? ਇਸ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਰੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੱਥ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਪਈਆ, ਆ ਜੂਲਾ। ਜੂਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਆ ਜੂਲਾ, ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ, ਆ ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਥ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੇਹੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੋਵੋ, ਬਾਡੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਬਾਡੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕੋਲ ਗਏ।
ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 10-10 ਪਦੇ 15-15 ਪਦੇ ਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਗਤ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਉਹ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਰਦੇ ਆ? ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਨ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ? ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਧਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਢਲਦਾ ਪਿਆ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ। ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਚੋਟ ਵੱਜਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਂਤ ਹੈ। ਉਦਨ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵ ਤੱਤਵ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਭੇਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਬਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ। 4 ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਭਰਮ ਦੀ ਛਪਰੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਥੰਮੀਆਂ ਦੁਬਦਾ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤੀਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੋਹ ਡਿੱਗਾ ਉਦਣ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਰੇ ਚੜਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਤਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭਾ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। दो चित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तिशना शार परी शान परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा, आंधी पाछे जो जल बरखै, तें तेरा जन पीना, कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। अगली गल रविदास साहब कबीर, आई गुरबाणी च बड़ी बख्शिश है जी। कबीर साहब ते रविदास साहब जिथे रह रहे हैं वो विद्वानां दा गढ़ है। समझो भी ब्राह्मण सिरे दे उत्थे रहिंदे आ।
ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਮੀਕਾਰ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਸ਼ੁੱਧ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਸ਼ੁੱਧ। ਅੱਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦਾ। ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਖਾਂ। ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਡਣਾ। ਹਰਸ਼ੋਂ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਟਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ, ਢੋਲ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੈ ਡੰਡੋਟ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਛੱਡਨੇ ਪਏ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲ ਪਕੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਝਾੜ ਲਓ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੀਦਾ ਅਮਰਾ ਲਜ਼ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਸੀਨਾ ਅਮਰਾ ਮਕਸ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੱਜੈ ਜਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਾਂਚੈ। ਅਰਥ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਥਾ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਭਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੱਜੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਮੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਨ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਲਈ 1,84 ਭੀਖ ਭਵਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕੋ ਲੇਵੈ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਆਦੇਸ਼। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਆਦੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਲਬੋ ਮਤਲੂਬ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਆਪੇ ਮਸ਼ੂਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਉਹਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਖੋਈ ਚਿੰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਤਪਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਏ। ਚਿੰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਏ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਾੜੀ ਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਤਮਕ ਸੋਝੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਝੱਜੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 35 ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ 1948 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ GB ਸਿੰਘ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੰਤਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਈੜੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਣਾਇਆ, ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਚੇ 'ਚੋਂ 4 ਬਣਿਆ, ਪੱਪੇ 'ਚੋਂ 5 ਬਣਿਆ, ਛੱਛੇ 'ਚੋਂ 6 ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਸੇ 'ਚੋਂ 7 ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਝੱਜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਘੱਗਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਧੁਨੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਧੁਨੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਗ ਚਵਰਗ ਤਵਰਗ ਟਵਰਗ ਪਵਰਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਰ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੱਗਾ, ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ। ਹੁਣ ਘੱਗਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਕੇ ਤੇ ਗੱਗੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਕਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਗਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਘੱਗੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਗੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਯਾਦੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਗੱਲ 35 ਦੀ ਚੱਲੀ, ਝੱਜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ, ਕੱਕਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਊਂਡ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਘੱਗਾ। ਅੱਜ ਹੈ ਝੱਜਾ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ। ਚੱਚੇ ਤੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ ਝੱਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਚੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਜੱਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਝੱਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਟੈਂਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਂਝ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਠੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਤੇ ਢੱਡਾ। ਢੱਡਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕਾ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਡੱਡਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਢੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ
ਦੱਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦੱਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਣੇਗਾ ਧੱਦਾ। ਧੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਭੱਬਾ। ਭੱਬਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਪੱਪਾ ਤੇ ਬੱਬਾ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਬਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਝੱਜਾ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਚੱਚੇ ਤੇ ਜੱਜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਝੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਝੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਝੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੁਰਨਾ। ਝੁਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਝੁਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ। ਝੁਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਏ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਝੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਝੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੋ ਤੇ ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ 99% ਇਹ ਮੰਗਲ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੋ ਕਿਛ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਆ। ਈੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਈੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ। ਬੜੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੱਚੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬੋਧ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਤੇ ਦੇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਝੂਰ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਝੂਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਝੁਰ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਪੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਤਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇ ਵੇਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ। ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਚਿਆ ਕੌਤਕ ਏ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ। ਚੋਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਚੋਜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੋਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜਿਉ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੈ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਧਾਮੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਟਕ ਲਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ। ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਲਪੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ। ਉਦਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਂਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤੇ ਨਾਹੀ। ਕੱਚੀ ਕੁੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਥਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਪੈਣ। ਪੰਖ ਖੀਰ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ, ਝੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਨਿਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਝੱਜਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੋ ਕੁ ਪਾਠ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੰਗਾ ਨਿਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਨਿਆਂ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਨਿਆਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਕੋ ਰੱਬ ਰਹਾ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 'ਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ,
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਘੜੇ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲੇ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਚੱਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀਵ ਕਲਪਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਮਰਨਾ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਰੋਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਘੜਿਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾ ਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਜੇ ਦਿਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮ ਗਰਬੀ ਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤਿਆਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਭੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਪੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਛੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਛੈ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਤ ਕੇ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਟਚਨ ਟੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੰਚ ਹੋਈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਟੈਂਟਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਖਲਜਗਣ, ਇਹ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ। ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਲਜਗਨ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਤ ਕੇ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਤ। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੂਰਤ, ਮੋਹਤ ਮੂਰਤ, ਮਹੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਲਜਗਨ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੁਵੈ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੋ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੁਵੇ 'ਚ ਨਾ ਹਾਰ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਤ ਕੇ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ। ਜੁਵੈ ਜਨਮ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਾ ਹਾਰੋ ਆਪਣਾ, ਭਾਜ ਪੜੋ ਤੁਮ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜਾ ਖਲਜਗਨ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਘੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੈ ਵਿਥਾਰ। ਆ ਟੰਚ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਨਖਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬਿਲਾਏ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।
जे पुछना इन्नी उम्र, कहते ये जांदियां पता थोड़ा लगना कदों इन्हें चली जाना। महाराज कहते घड़ी मौत की खेड है। तो सच्ची जी वाहगुरू जी जिदन खलारा समेटन ते उन्हें आना है ना, कई बार प्रैस किए कपड़े भी बंदा कोई नहीं पाता जे, असलीयत है। कई बार दर्जी को कपड़े सीते हुए खफन बन के आ जाते हैं। महाराज कहते तू क्यों इन्ना इन्ना कल्पी जा रहे हैं, इन्ना खलारा पाई जा रहे हैं। इनू गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बचन ने, तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तिरे है भज जय है। भौन भंडार धड़ा ग जेत छाड़त प्राण बेगान कह 33 मईया च है। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तिरे है भज जय है। भौन भंडार धड़ा गढ़ जेतक छाड़त प्राण बेगान कह। पुत्र कलत्तर सुमित्र सखा, कहते पुत्र भी आ गए, स्त्री भी, सारे इकट्ठे हो गए। ये बेग नकारो आइस दैख हैं। चलो इत्थे तो मेरा ख्याल घर भी नहीं रखन देंदे ना जी, सच्ची जी। वो कहते छेती हकीकत मैं तुम साई दसा, जदों अत दा नज़दीकी भी कोई चला जाता है ना, बंदा मोह दा बद्दा रोंदा है, पर अंदरों शब्द कहता है भी हुण इहदा संस्कार कर लिओ। सामने पै नूं वेख के घर दे जी रोई जाते हैं, अंदर धुर कहता भी इहनूं लै जाओ हुण। महाराज जी पुत्र कलित्र समत्र सखा ये बेग निकारो आयस देख है। चेत रे चेत अचेत महापश अंत की बार अकेलो ही जाएगा। अंतले समय इकल्ले तुरेगा, सच्ची किसी ने पूछना। आई गल बाबा जी ने दुनी चंद की ड्योड़ी च बह के कही सी। संप्रदाय विद्वान कहते आ भी 24 पौड़ियां ने अपनिया आसा दी वार दियां, 15 पौड़ियां दुनी चंद की ड्योड़ी च कईयां ने, ते 9 पौड़ियां बाबे फरीद के तकीए च कईयां ने आसा की वार दियां। किन्ने झंडे उहदे, करोड़िया दुनी चंद करोड़िया, किन्ना किन्ना कोल उहदे कोल। पर बाबा जी ने इक्को सूई दिती सी, क्योंकि दुनी चंद दूजी गल ही नहीं सुन रहा। आ झंडा मैं इन्ने साल बाद लाया, जिवें आपां इनकम टैक्स नहीं क्लीयर करते, वो झंडे लाने पैंदे सन। इन्ना लख करोड़पति, कोई लखपति कहंदा, दुनी चंद करोड़िया। महाराज वार वार किते आसा दी वार सुनाण, बाणी उचारन, वो फिर घुम घम के उत्थे आ जाए। तो मैनूं लगदा है जिहड़ियां पहलियां पौड़ियां ना बड़ियां इसे नाल संबंधित ने। उन्होंने समझाते पे वड्डा होवा दुनीदार गल संगल घत चलाया। ये पहलियां पौड़ियां ने, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। वो जो ना समझिया, महाराज ने कहा भी अज नहीं इन्हें समझना। कहते सूई लै जा, तेरी बड़ी चलती है करोड़ी, अगले जान आप लवांगे। लै गया घर, नाले गल्लां करे। अज बाबा आया, फकीर आया, मैं चुप कराता, बंदा उम्मे च मारिया। कहता सूई सांभ के रख लै, अगले जान देनी। उन्हें इक्को गल कही, मत्थे ते हथ मार के, किन्ने पड़दे माया ने तेरी अखां ते पा दिते। अपना तो शरीर नहीं जाना, सूइयां कादियां चुकी फिरना, जामनी भरी बैठे। सवेरे सूई लैके आ गया। बाबा जी नूं कहंदा ये सूई नहीं अगे जानी। गुरु साहब कहंदे क्यों, तू करोड़ियां है? कहंदा अगे तो आ नहीं जाना। तो महाराज बांह पकड़ के बाहर लै, कहंदे आ जिहड़े झंडे झूलदे नाल जाना है। महाराज ने सच्ची मुच्ची यथार्थ ज्ञान दिता। साडे एक विद्वान कहंदे हुंदे सूई दो ही काम करदी है, एक पासों तिखी हुंदी है, पिछों पासों धागा पाने आ। तिखा पासा चुभे तो बंदा उठ पैंदा है, पिछला पासा काम कर जाए तो टुट्टा सीतिया जाता। सच्ची मुच्ची गुरु साहब ने बख्शिश की। हजूर शब्द वरत रहा कि अपना जन्म ना जुवै जन्म ना हारो, अपना अपने जन्म नूं ना हार जुवे च चले जुआरी दोए हथ झार ना बन जाई। तो सतगुरु कहंदे आ भाज पढ़ो तुम्हार शरणा, प्रभु की शरण च भज के पै जा। अंतला बचन अज की इस कथा का ठट्ठै ठांड वरती तिन अंतर। चलो मैं पाठ ठांड कर दिता है, जे मैं ठाड़ पाठ करांगा अर्थ नहीं होने मेरे तो। इस जे पाठ ठाड़ करांगा अर्थ बदल जाने ने। ठट्ठे अखर ही महाराज कहंदे ने, ठाड़ का लफ्जी अर्थ हुंदा खलोना, ते ठांड का अर्थ हुंदा ठंड। दर मादे ठाडे खलोना, दर मादे ठाडे दरबार तेरे बूवे। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। जिवें एक पाठ आप जी करदे हो, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, ठांडा नहीं पढ़ते।
पर अर्थ कर लग्या तो क्लीयर करना पैना। सिर उत्ते पूरा गुरु खलोता है, पर जो पाठ कर दो कल ताती ठंड आखर नाओ। ये शब्द जिहड़ा ठंडा दा अर्थ ठंड पैनी, ठट्ठे अखर ही महाराज कहंदे आ सारियां थावां ते ठंड वरत गई। सतगुरु बचन वरते किन्हां दे अंदर वरती जी? ठट्ठे ठंड वरती तिन अंतर, उन्हां दे अंदर वरत गई। हर चरनी जिनका चित लागा, जिन्हां दा चित खरी दे चरनां नाल जुड़ गया, परमात्मा नाल जुड़ गया। सच्ची मुच्ची उन्हां दा अंदर बिल्कुल ठंडा हो गया, शांत हो गया। ठंडा ठट्ठे ठंड वरती तिन अंतर, हर चरनी जिनका चित लागा। चित लागा सही जन निस्तरे, जिन्हां दा चित लग गया वो सेवक तर गए जी, इस भव सागर तो तरे। तौ प्रसादी सुख पाया। परमात्मा उन्होंने तेरी किरपा नाल, तेरी बख्शिश नाल इस सुख नूं पाया। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करियो।